इत्थे स्टेज तो कहा गया कि ये इतिहासिक है प्रोग्राम, क्योंकि इदू पहला कदे मुख्यमंत्री प्रोग्राम च आया नहीं। ऐ तो फिर हर रोज इतिहासिक होगा कि वो तो गए ही नहीं किते। ये तो फिर रोज ही इतिहास लिखी जाना मैं तो। फिर जिथे जाइए उत्थे ही कहते ने पहली बार आए जी कोई। जिथे मर्जी चले जाओ कहते जी पहली बार होया जी ये काम। मैनू पत्रकार ने पूछा क्या फलाना काम होना सी, मैं कहा जी हाँ मेरे को आ गया, ये हो जाऊगा, हफ्ते बाद टेंडर हो जाऊगा, 3 हफ्तों के टेंडर फाइनल होके पूरे 35 दिन बाद काम चल जाऊगा, शुरू हो जाऊगा। वो कहते जी जेड़े इस तो पहला वाले सी CM उन्होंने भी इत्थे खड़ के आही गल कही सी। मैं क्या भी इसे करके ही फिर वो पहला वाले ने। नहीं फिर होने वाले ना होंगे। आ फर्क है बस। मैं खुद एक टीचर का बेटा, स्वर्गीय मास्टर महेंद्र सिंह जी, मैं खुद उन्होंने उस स्कूल च पढ़िया 6वीं 7वीं 8वीं जिथे वो खुद हैड मास्टर सी। मैनू पता है कि किन्नियां मुश्किलां टीचर नू, कदे ड्यूटी लग गई जनसंख्या च, कदे ड्यूटी लग गई वोटां गिणन च, ड्यूटी लग गई वोटां पवाउण च, हुण नवीं ड्यूटी निभा के हटिओ करोना वाली, बार्डरां ते ड्यूटी लाती कि पता करो किनू किनू करोना है। मतलब दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, सिक्ख्या दे विच क्रांति आई है, उत्थे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट नालों वधिया आउण लग गए। उहदा एक कारण, छोटा जिहा एक कारण यह भी है कि दिल्ली दे विच रूल बनाता अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। ते साडे इत्थे उल्टा है, पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे हैं। सही है ना। सो अज टीचर का रुतबा जिहड़ा है वो उत्थे कायम है। मैनू मेरे पिता जी दसदे ने, उस जमाने की गल दसदे ने, उस जमाने च मेरे डैडी 40 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते MA BSc B.Ed सीगे। MA पोलिटिकल साइंस BSc B.Ed साइंस मास्टर के तौर पर काम करते। 5वीं तो बाद हटा लिया, पिताजी ने हटा लिया, दादा जी ने खेती ते ला लिया मेरे चाचा जी के नाल। जो 5वीं का रिजल्ट आया डैडी फस्ट आ गए। जेड़े टीचर सीगे हैड मास्टर वो कहते भी वो नहीं आता, महेंद्र सिंह आउणों हट गया, किधर गया वो, कहते जी वो तो हटा लिया उन्होंने। मेरे पिंड की गल है कि मेरे स्कूल का हैड मास्टर घरे गया साडे, तो मेरी दादी सी उत्थे कि जी महेंद्र कित्थे है, वो कहते जी तो खेत गए हुए काम ते। हैड मास्टर खेत गया, काम करदियां नूं हरदयाल सिंह ते महेंद्र सिंह नूं रोकिया। दादा जी दरबारा सिंह नूं पुछया कि ये तो फस्ट आ गए, ये दोनों एक फस्ट आ गया एक सैकेंड आ गया, तो तू इहनूं स्कूल क्यों नहीं भेजदा। मेरे दादा जी कहते जी खेती करनी है, कहते फस्ट आ गए, बहुत वधिया नंबर आ गए इन्हां दे। वो कहते भी दादा जी कहते एक नूं लै जा, फिर एक नूं तां खेती वास्ते रखूँगा। मेरे डैडी नूं स्कूल भेजता, चाचा जी नूं रख लिया। चाचा जी 5वीं पास, बापू जी MA BSc B.Ed। कारण टीचर उस वेले दी सी। खेती वेले एक भाई खेती करता सी, एक भाई कोई होर काम, कोई नौकरी वाले पासे चला जाता सी। ज्वाइंट फैमिली कल्चर सी उस वेले।
सो ये ਜਿਹੜਾ टीचर है, ਜਿਹੜਾ विद्या का दान है, उस तो ਵੱਡਾ दान नहीं कोई हैगा। ਜਦੋਂ कोई बूटा फुल ਜਾਂ फल देन लग जाता है, ਜਾਂ ਛਾਂ देन लग जाता है, सब तो ਵੱਧ खुशी ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, फल खाण वाले ਨੂੰ ਜਾਂ फुल देखण वाले ਨੂੰ नहीं हुंदी। सब तो ਵੱਧ खुशी उस माली ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है जिन्हें वो बूटा लाया ਹੁੰਦਾ। तो तुसी बहुत सारे बूटे ਇਹੋ ਜਿਹੇ लाए होणगे जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ माण होऊगा। मेरे टीचर अज माण करते हैं। प्राइमरी तो लैके सीनियर सैकेंडरी तो लैके कॉलेज तक प्रोफैसर साहबान मैं जानदा सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जिथे मिल जान मैं पैरी हत्थ लाउना। उन्होंने सब तो बड़ा माण हुंदा है। सो इज्जत जिहड़ी है टीचर लिए इन्नी हुई है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਜੇ फल ਛਾਂ देन लग जे तो बाद च भी उस तरीके उसकी इज्जत करता हो। आपके घरदिਆਂ ਨੂੰ नहीं, वो सहुरे ਨੂੰ दसदा देखिया वो मुंडा मैं पढ़ाया होया अज आ बन गया, देखो किन्ना मान की गल। आ फर्क है बस, आही फर्क है बस। हाँ, साडे मापियां दा भी योगदान चाहिए। उस एक जमाना सी मापे स्कूल दे विच एडमिशन कराउण आउंदे सी, बच्चे दी एडमिशन करा के कहंदे सी अज तो भाई थोड़ा हो गया, जे गलती करे कोई शरारत करे इत्थे ही झंड दिओ, साडे कोल ना शिकायत लैके आविओ। हुण बिल्कुल उल्टा है। एडमिशन करा के कहते ने भाई कला कला है, थोड़े जिहा जिद्दी भी है, जे कोई शरारत करे ये हथ ना लाओ, सानू बुला लियो। लो जी, तो मैं तुसी देखिया होना एक जुगनू वाला प्रोग्राम च मैं ज़्यादातर बच्चा बनता सी, मैनू बापू जी तो मिलता सी समान वो सारा। कन्न फड़ लै हैं चा बैसी पै गई। वैसे तो सारे टीचर वधिया, पंजाबी वाले टीचर सब तो वधिया लगते होंगे क्योंकि साडी लैंगुएज है, पढ़नी सौखी होंगी है, समाजिक सिक्ख्या भी ठीक है, मैथ वाला भी ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2 भी हो जाता है। सब तो बड़ा पैंदा अंग्रेजी का। हुण करिए कि साडा सिस्टम इदां दा है, 6वीं च अंग्रेजी लगती है, 10वीं च समझ लगती है। सानू तो हिज हैव हैड ही मार जाते हैं जी, की करिए दसो असीं। फिर असीं तो फिर दुआ ही कर सकते हैं। बच्चे तो 6वीं 7वीं 8वीं वाले यही दुआ करते हैं भी अंग्रेजी वाली भैन जी नूं ताप चढ़ जे। की करन डरदे ने हो। पर मैं देखा भी रब इस मामले जमी नहीं सुनता बच्चों की, कहते बच्चों की सुनता। मैं नहीं वो देखा कि साडी अंग्रेजी वाली भैन जी नूं कोई ताप चढ़िया हो। आना ही आना उन्होंने। सो ये सिस्टम जिहड़ा स्कूलों का ये उहदे करके है क्योंकि असी बच्चे स्कूलों तो डरन लाते, क्योंकि उत्थे उन्होंने पढ़ाउण दे तरीके आपां नूं बदलने पैणगे। नवें तरीके आ गए अजकल पढ़ाउण दे। जिस तरह मेरे तो पहला बोलदियां कहा गया पढ़ाई के तरीके बदल गए। दिल्ली के टीचरां नूं, दिल्ली के प्रिंसीपल्स, दिल्ली के टीचरां नूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सिंगापुर दी यूनिवर्सिटियां च लैके जांदे ने। सरकार वालों डेलीगेशन जांदा है, पढ़ाउण दे नवें नवें तरीके सिखाउण लैके जाने। वो आके अपने कुलीग्स नूं दसदे ने ते टीचरां बच्चों नूं पढ़ाउंदे ने। आ फर्क है बस। MBD ते निशानियां लवाउण नूं पढ़ाई नहीं कहंदे। निशानियां लवातियां, आ कर लियो, वो कर लिया, जिहदे याद रह गया ठीक है, नहीं ना सही। सो इस करके आपां नूं तरीके जिहड़े ने डिजिटल करने पैणगे।
ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ? ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2-3 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਨਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ 2:32 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਬੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਜੜਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ MP ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, ETT ਪਾਸ ਨੇ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, MEd ਕੀਤੀ ਹੈ, BEd ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਊਗੀ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ?
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਠਾਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਭੇੜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ MP ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8736 8736 8736 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5442
एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर ने जिहदे वास्ते BA B.Ed ते M.Ed की डिग्री है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1130 ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1639 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 1639, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ 525 ਨੇ। ਟੋਟਲ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UGC ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ 10 15 ਅਗਸਤ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਹੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ ਬਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਓ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਟੋ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ, क्योंकि दिलों च खाते खुलाए हुए ने। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत तुहानू अज दे दिन दी खास तौर पर मेरी इन्नी हाज़री कबूल कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।